ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांदम अद्वै ममे विशदु विषम मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कभवातपिते कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളത് ഇന്ന് മുകുന്ദമാല സ്തോത്ര 38ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोका सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पतन्ति। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पतन्ति. हरे कृष्ण. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुतां परित्यज्य विषं पिबन्त नामानि नारायणगोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पठन्ति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पठन्ति. हरे कृष्ण. ओके, कविता माताजी, कवि रूपा माताजी एंड सौम्य रूप माताजी. हरे कृष्णा. आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पठन्ति. हरे कृष्ण. बोल कवि रूपा माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. सॉरी, ശ്ലോകം നമ്പർ എത്രയാണ്? 38. ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. മൊബൈലിലാണ് കാരണം. ശരിയാണോ? കാണുന്നില്ല. ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. ആശ്ചര്യമേതദ്ധി മനുഷ്യലോകേ സുധാം പരിത്യജ്യ വിഷം പിബന്ത നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി त्यक्त्वान्यवाचा कुहका पठन्ति. ഹരിബോൾ. സുഭാഷിണി മാതാജി എന്റെ മലയാളത്തിലെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഇതാണ്. അവർ അമൃതിന് തുല്യമായ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിഷം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വണ്ടർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി, ഏറ്റവും ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള അമേസിങ്
സർപ്രൈസിങ്, അസ്റ്റോണിഷിങ് അല്ലെ? ഏറ്റവും ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അതായത് ഇത്ര മധുരമുള്ള നെക്ടേറിയൻ അമൃതം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ജീവനില്ലാത്ത വിഷം പോലുള്ള അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുന്നു. എന്തൊരു ആശ്ചര്യമാണ്! ഇത്രയും നമുക്ക് അമൃതം തന്നിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വണ്ടർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി is this. People are so incorrigible that they reject the life-giving nectar of Lord Narayana's names and instead drink poison by speaking everything else. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ ആ നാമം, ദിവ്യനാമം അത്രയും ആനന്ദം പകരുന്നതാണ്, അത്രയും ബ്ലിസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇൻകോറിഗിബിൾ, അതായത് തിരുത്താൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ. അതായത് എന്നെ തല്ലണ്ട അമ്മാവ, ഞാൻ ശരിയാവില്ല, ഞാൻ നേരാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ ശരിയാവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനോഭാവം. എത്ര തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പീപ്പിൾ ആർ സോ ഇൻകോറിഗിബിൾ ദാറ്റ് ദേ റിജക്ട് ദ ലൈഫ് ബീയിങ്. നമ്മളുടെ പ്രാണനെ നിലനിർത്തുന്ന, പ്രാണനെ ഏറ്റവും ആനന്ദം തരുന്ന ആ അമൃതം നമ്മളെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ആ സ്വാദിന്റെ, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആ സ്വാദിന്റെ പിന്നാലെ, അതായത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം വിട്ടിട്ട്. ഒരു ഭക്തനെ അറിയുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ നാമം. അതായത് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കൃഷ്ണ 2 സിലബിളാണ്. ഈ 2 സിലബിൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് സോ മിസ്റ്റീരിയസ്, സോ മാജിക്കൽ, സോ അമേസിങ്. എനിക്ക് ഈ 2 സിലബിളിലുള്ള ഈ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മില്യൺ കണക്കിന് വായും മില്യൺ കണക്കിന് ചെവിയും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറയും. ശുദ്ധഭക്തന്റെ അവർ തലം നോക്കും. നമ്മളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും 16 മാല ജപിച്ച് അവിടെ നിർത്തി വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ആ നാമത്തിനുള്ള രുചി. ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു, അതായത് കോടിക്കണക്കിന് എനിക്ക് വായും വേണം, അതേപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ചെവിയും വേണം. അത്രയും എനിക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉച്ചരിക്കാനും വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം, ആ രുചി എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ ആക്ച്വലി രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ശ്ലോകം രചിച്ചു, കമ്പോസ് ചെയ്തു. അത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടാച്ച് റൂഫ് അല്ലേ, പട്ടപ്പരല്ലേ, അതിൽ വെച്ചിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമി കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്, ഗംഗയിൽ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടാച്ച് റൂഫിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓലയിൽ എഴുതിയിരുന്ന അവർ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകമാണ്. രൂപഗോസ്വാമി വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ, ഈ രൂപനെ എങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി, എങ്ങനെ ഈ ശ്ലോകം കമ്പോസ് ചെയ്തു? കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ആർക്ക്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ ശ്ലോകം വഴി രൂപഗോസ്വാമി കമ്പോസ് ചെയ്ത്. അപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, രൂപനെ എങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി? അപ്പോ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, അതായത് അങ്ങയുടെ എംപവർമെന്റ് ഇല്ലാണ്ട്, അങ്ങയുടെ ആ ഒരു കടാക്ഷം, കൃപാ കടാക്ഷം ഇല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അങ്ങ് രൂപഗോസ്വാമി വളരെ അതായത് നന്നായിട്ട് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, അങ്ങക്ക് അറിയുന്നത് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്. ശ്ലോകം അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും എന്താണെന്ന്? രൂപഗോസ്വാമി കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇതാണ് CC അന്ത്യലീല 1.99. ഓക്കെ. തുണ്ടേ താണ്ഡവിനിരതിം വിതനുതേ
തുണ്ടാവലീലബ്ധ്യയേ കർണക്രോധകാദംബിനി ഗതയത്തെ കർണാംബുധേഭ്യ സ്പൃഹാം ചേതപരാംഗന സംഗിനി വിജയത്തെ സർവേന്ദ്രിയാനാം കൃതിം ന ജാനേ ജാനിതേ കിയദ്ഭിർ അമൃതേ കൃഷ്ണേതി വർണ്ണാദ്വയി. എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ: I do not know how much nectar the two syllables Krishna have produced. Okay, ഈ രണ്ട് സിലബിൾ എത്ര നെക്ടറിന്, എത്ര അമൃതമാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. When the holy name of Krishna is chanted, കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യനാമം നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ, it appears to dance within the mouth. Okay, അപ്പൊ എൻ്റെ വായില് ആ ഭഗവാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. When the desire, when we then desire many mouths, when that name enters the holes of the ears. അപ്പൊ ഈ നാമം നമ്മളുടെ കർണങ്ങളിൽ കൂടെ അത് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഒരുപാട് വായ നമുക്ക് വേണം വീണ്ടും വീണ്ടും ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ. വി ഡിസയർ മെനി മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ചെവികളും എനിക്ക് ശ്രവിക്കാൻ വേണം എന്നാണ്. ആൻഡ് വെൻ ദ ഹോളി നെയിം ഡാൻസസ് ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ മുറ്റത്ത് ഈ ദിവ്യനാമം ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ it conquers the activities of the mind and therefore all the senses become inert. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനെ വശീകരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ സെൻസസിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്പർ പറയോ? 1.9. 1.99. അന്ത്യലീല അല്ലേ? 1.99. ഓക്കെ, അന്ത്യലീല കേട്ടോ, CC അന്ത്യലീല 1.99. അപ്പോ ഇത്രയും ആ നെക്ടേറിയൻ അമൃതമായിട്ടുള്ള ആ നാമത്തിൽ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള, താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖം പകരുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തികളുടെ പിന്നാലെ പോവാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, കുലശേഖർ ആൾവാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോവൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും ഈ ഭൂലോകത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും. വേറൊന്നുമില്ല, വേറൊന്നും ശാശ്വതമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, എല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് തരുമായിരിക്കാം, പക്ഷേ ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നാമം. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം പകരുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്, യമരാജാവിനോട് ചോദിക്കണ്ടായി. ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത്? കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? യമരാജാവ് അല്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം യക്ഷൻ, അതായത് യമരാജാവിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒന്നാണ്, അത് എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് പറയുന്നത്, അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തിയ യമാലയം ശേഷസ്ഥാവരമിച്ഛന്തി കിം ആശ്ചര്യം മതപരം. അഹനി ഭൂതാനി. ഓക്കെ, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഓരോരുത്തരും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പില്. അല്ലെ, മാതാപിതാക്കൾ മരിക്കുന്നു, അതിന് എല്ലാ സന്ധുബന്ധുക്കളും മരിക്കുന്നു, എല്ലാം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും നമുക്ക് വരില്ല, ഈ സ്ഥിതി നമുക്ക് വരില്ല. നമ്മളപ്പോഴും ഇവിടെ എറ്റേണലി എന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയല്ല, 100 വർഷത്തെ പദ്ധതിയല്ല, 1000 വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ അതിലും മീതുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലും വേറൊരു ആശ്ചര്യം എന്താണ് അല്ലെ? അതായത് ശ്മശാന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ വരും? ശ്മശാനം വരെ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വൈരാഗ്യം തോന്നും. എന്താണ്? ഇത്രയുള്ളൂ ജീവിതം, നമ്മൾ എന്തിനാണ് പങ്കപ്പാട് പെടുന്നത്? ഈ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം എന്ത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു, എന്ത് നേടി? ഇത്രയുള്ളൂ, കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു, ഇനി വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ
നമുക്കും നാളെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീണ്ടും തഥൈവ നമ്മളെല്ലാം മറന്നു. വീണ്ടും നമ്മള് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റേസ്, റാറ്റ് റേസ് അല്ലേ, അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടാൻ തുടങ്ങി. നമ്മൾ മറക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. എനി മോമെന്റ് ഡെത്ത് മേ സ്ട്രൈക്ക് അസ്, എനി മോമെന്റ്. ഡെത്തിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ഞാൻ നാളെ വരണു, മറ്റന്നാൾ വരണു, ഇപ്പോൾ വരും, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രഭാതോട് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ചു, എന്താ ചോദിച്ചാലോ, ഇൻ ഇന്ത്യ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് മോർ. അപ്പൊ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് 100% എവരിവെയർ. ഡെത്ത് റേറ്റ് ഈസ് 100%. ജനിച്ചാൽ മരിക്കും അല്ലേ? അത് അമേരിക്കയിലും ശരി, ഇന്ത്യയിലും ശരി, പാകിസ്ഥാനിലും ശരി, ജർമ്മനിയിലും ശരി, ഇറ്റലിയിലും ശരി, എവിടെ ആര് ജനിച്ചുവോ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും മരിക്കും. ജാതസഹി ധ്രുവോ മൃത്യു. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് 100% ആണ്. അല്ലാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് കൂടുതൽ, അമേരിക്കയിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വീട്ടില് ഈ ഷട്ട് ദെയർ മൗത്ത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നാമം മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 3 ഉറവിടമുണ്ട്, സോഴ്സസ് ഉണ്ട് നോളേജിന്. ഓക്കെ, ആ 3 സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്? 3 സോഴ്സസ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് നോളേജ്. 3 സോഴ്സസ്. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം. ഹരിബോൾ. ഗുരു, സാധു ആൻഡ് ശാസ്ത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കളെ ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു വഴി ഗുരുവാണ്. ഗുരു സാധു ജനങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, സാധു ശാസ്ത്രത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഏതും ശരിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ തലത്ത് നടന്നു വേണ്ടി നമ്മുടെ കർമ്മോടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന് പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ അതിന് സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. അത് ആ പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു ചേരും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ്? വൈക്കോലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? നല്ലല്ലേ? നെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അല്ലാണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയൂ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യണം എന്തിനാണ്? വൈക്കോലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നെല്ലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈക്കോല് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും കേട്ടോ, നമ്മളുടെ ദുരാഗ്രഹത്തിനെ ഭഗവാൻ അതായത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല. എല്ലാ ആവശ്യം നമുക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ജനിച്ചത് എന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ പാകിസ്ഥാനിൽ, ചില ആൾക്കാർ ജർമ്മനി, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും, ആഫ്രിക്ക ജനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ? എല്ലാവരും കർമ്മഫലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് സംഭവിക്കുന്നല്ല. അപ്പോൾ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല. നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ജനിക്കണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലാണോ? അതല്ല. അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് ഗോലോകത്തിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകണം, അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. അത് പറ്റും. കാരണം അതിനുള്ള വഴി ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം, അതിന് നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കാം. അതിന് നമ്മുടെ കർമ്മം എത്ര സുഹൃത്തിയുണ്ട്, എത്ര ദുഷ്കൃതിയുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെ ജനിക്കും, എങ്ങനെ ജനിക്കും, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും
ഗോലോകത്തിലേക്കും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പോകും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തിഹ യമാലയം ശേഷസ്ഥാവരം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാര്, ഇവിടുന്ന് പോയ ആൾക്കാര്, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. കിം ആശ്ചര്യമതപരം, ഇതിലും ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള എന്താണുള്ളത്? So day after day, countless living entities in this world go to the kingdom of death. Still, those who remain aspire for permanent situation here. What could be more amazing than this? ഭാഗവത്തില് ഒരു നല്ല ശ്ലോകമുണ്ട്. ആയുർ ഹരതി വൈപുംസാം ഉദ്യൻ അസ്തം ച യൻ യശോ തസ്യാർത്ഥേ യത് ക്ഷണോ നീത ഉത്തമ ശ്ലോക വാർത്തയ. എന്താണ് ആയുർ ഹരതി വൈപുംസ? എന്താണ് നമ്മളുടെ ആയുസ് അതായത് സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയം ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മളുടെ അത്രയും സമയം ഒരു ദിവസം പോകുന്നു. ആയുസ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഷോർട്ടൻ ആവും അല്ലേ? പക്ഷേ ആരുടെ ലൈഫ് ഷോർട്ടൻ ആവുക? ആരുടെ ലൈഫ് ഷോർട്ടൻ? എല്ലാവരും ലൈഫ് ഷോർട്ടൻ ആവില്ല. ഹരതി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ എടുക്കും നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം. അതായത് സൂര്യ ഉദയം മുതൽക്ക് സൂര്യ അസ്തമയം വരെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം അപഹരിക്കപ്പെടും. തസ്യാർത്ഥേ യക്ഷണോ നീത ഉത്തമ ശ്ലോക വാർത്തയ. ആരുടെ അപഹരിക്കപ്പെടില്ല? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആ ദിവസം കുറയില്ല. എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു ദിവസം കുറയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് അഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം സൂര്യ ഉദയം മുതൽക്ക് സൂര്യാസ്തമനം വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, അതായത് അഭക്തന്മാരുടെ ഒരു ദിവസം ആ ആയുസ്സെന്ന് കുറയുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു? എന്നാണ് കാരണം. ഭഗവാനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മള് കൂടുതൽ ജനന മരണങ്ങളില് പെട്ടു പോവില്ല, അത്രയും ഭഗവാനോട് അടുക്കും. വെരി ഗുഡ്, ഹരിബോൾ, നൈസ്. മറ്റവര് ഭഗവാനെ ജപിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഓരോ ജന്മം അവർക്ക് എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഭൗതിക ആ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയില്ല, ഈവൻ നമ്മൾ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ മനോഭാവത്തോടുകൂടി ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാന് ഭോഗം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് കുട്ടികളായിട്ട് വളർത്താൻ എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിലാണ്. അപ്പോഴും അതും ഭക്തിയുത സേവനമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മുടെ ജീവിത രീതി ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അഭക്തന്മാരെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭഗവാനിന്ന് ഒരു ദിവസം അകലുന്നു. ഭക്തന്മാര് ഒരു ദിവസം അടുക്കുമ്പോൾ അഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിന്ന് ഒരു ദിവസം അകലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ലൈഫ് അവിടെ ഷോർട്ട് ആവുമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഗോ ഫാർ ഫ്രം ലോർഡ്, ഡിവോട്ടീസ് ഗോ ക്ലോസർ ടു ലോർഡ്. അതാണ് ഒരാൾക്ക് നഷ്ടം, ഒരാൾക്ക് ലാഭം. എന്താണ് ലാഭം? ഭക്തന്മാർക്ക് ലാഭം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവരെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസും ആ ഡ്യൂറേഷനും അവിടെ ഷോർട്ടൻ ആവുന്നു. മറ്റവരുടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസും ഡ്യൂറേഷനും കൂടുതലാണ് വൺ ഡേ ബൈ വൺ ഡേ, ഫ്രം ദ സൺറൈസ് ടു സൺസെറ്റ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. സോ
Both King Kulashekara and Maharaja Yudhishthira use the word ആശ്ചര്യം, amazing. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, how are you? പറയും സൂപ്പർ, അമേസിങ്. ആക്ച്വലി ഈ ആൻസർ ശരിയാണോ? നമ്മൾ ഒന്ന് ഒരു അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ലിപ്സ് ഓർ ഫ്രം ദ മൗത്ത്, നോട്ട് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. ആരും അമേസിങ് അല്ല, ആരും സൂപ്പറും അല്ല. രാവിലെ മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങള് നമ്മൾ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ അറിയാം എത്ര സൂപ്പർ ആണ്, എത്ര അമേസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ടെമ്പററി പോളിഷാണ്, എക്സിബിഷനിസമാണ്. വി ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി. നമ്മൾ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി ആണെന്ന്. വി ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി. എവറി വൺ, എല്ലാവരും സം ഓർ ദ അതർ വേ അൺഹാപ്പി അല്ലേ? എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം, റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രോബ്ലം, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആരും അത് കാണിക്കുന്നില്ല, ആരും അത് പറയുന്നില്ല, ആരും അത് സമ്മതിച്ചു തരില്ല. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി അല്ലെ? അതല്ലേ സത്യാവസ്ഥ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഇത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. ശരിയാണ് പ്രഭു. അഥവാ ഇനി നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. കുറച്ചു നേരങ്ങൾ, ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ തലയിൽ വരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയം നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വല്ല വായിക്കുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല സത്സംഗിലാണ്, അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വന്നു. പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ദേഷ്യം വരും, വിൽ ബി മോറോസ്, ഡിജക്റ്റഡ് ആവും, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അപ്പോൾ നോബഡി ഈസ് ഹാപ്പി ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് ഓഫ്, വി ആർ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റിങ് അവർ സെൽസ് ടു ബി ഹാപ്പി. We are not actually happy. So both King Kulashekara and Maharaja Yudhishthira use the word Ashcharyam, amazing, in the sense of amazingly stupid. Amazingly stupid. Yudhishthira is amazed that people can be so stupid and self-destructive that they refuse to recognize their impending deaths and thus misuse their brief human lives by failing to prepare for the next life, by failing to prepare. By failing to prepare for the next life. Even King Kulashekara, ആളവർമ്മ അതാണ് പറയുന്നത്, മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ അതാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ അമേസിംഗ്ലി സ്റ്റുപ്പിഡ്. നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം അതിനെ നേരെ വിധത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അത് മറന്ന്. പ്രഭാത് എപ്പോഴും പറയാനുള്ള അമേസിംഗ് ഫ്രേസ് ഉണ്ട്, ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ, മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. ഓക്കെ, എന്നാണ് ഇവിടെ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രേസ് ആണ്, എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യും. Make the best use of the bad bargain. എന്താണ്? So what is the bad bargain? What is the best use? ആരെങ്കിലും? Any takers? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പലതവണ, just repeating it. കവിരൂപ മാതാജി, അറിയില്ല. സൗമ്യ രൂപ മാതാജി, അറിയില്ല പ്രഭു. അതായത് പ്രഭുത എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. നമ്മളുടെ ശരീരം ആക്ച്വലി എന്താണ്? നമ്മളെന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദം.
നമ്മളുടെ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ ആണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനുഷ്യ ശരീരം. ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. ബാഡ് ബാർഗെയിൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ബോഡി ഈസ് എ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില മേടിച്ചു, 10 രൂപ പറയാണ്. നമ്മൾ 20 രൂപ തരാൻ പറയാ. പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുഡ് ബാർഗെയിൻ ആണോ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ ആണോ? 10 രൂപ സാധനത്തിന് ശരി, എനിക്ക് ഓഫീസിലത്തെ കാര്യം ഓർമ്മ വരാം. റേറ്റ് ചോദിക്കും. റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് റേറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇതറിയില്ല, എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർ കൂട്ടി പറയും ആ റേറ്റ്, അതായത് കൂടുതൽ തരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയാ അതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സോറി പറയും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ 10 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കിട്ടും, ഇല്ല ഞാൻ 20 രൂപ തന്നാൽ എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഡ്ഢികളല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. വി ആർ കോംപ്രമൈസ്ഡ്. നമ്മളൊരു സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ രൂപമുള്ള നമ്മളെ ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ജഡമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, പോട്ടെ, കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്? ബൈ ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ്, ഗെറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ സച്ചിദാനന്ദ ബോഡി. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ Kulashekara is amazed that people don't chant the holy names of God. Although by simple act they could gain eternal life, it is amazing that instead of blissfully drinking the nectar of the holy names, people drink the poison of worldly talk. Okay, magazines, stories, novels, newspapers, periodicals, ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നമ്മൾ സമയം കളയാം. പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, the elderly people in Western world, they pass the time by reading newspapers and what you call magazines and playing that puzzles and all, no? അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വെറുതെ ആ സമയം രാമനാമം ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതേ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാതെ നമ്മൾ വേൾഡ്ലി ടോക്കില് പ്രജൽപ്പയില് ഇടപെട്ട് നമ്മളുടെ സമയം വ്യർത്ഥമാക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അത് ഇതിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഡ്രിങ്കിങ് പോയ്സൺ. എന്താണ് പോയ്സൺ? വേൾഡ്ലി ടോക്ക്, മണ്ടൈൻ ടോക്ക്, പ്രജൽപ്പ, ഗോസിപ്പ്. അതിനെ പ്രഭുപാദ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹിയർ. ആസ് വി ഹാവ് നോട്ടഡ് ബിഫോർ, Srila Prabhupada compared such worldly chanting to a frog's croaking. മാക്രി, മഴക്കാലത്ത് മാക്രികൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നില്ലേ? എന്താണ് സംഭവിക്കുക? പാമ്പിനെ അറിയിക്കണത്. അവരിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പാമ്പിന് മനസ്സിലാവുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വന്നിട്ട് കഴിക്കും. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ക്രോക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ടോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് ദ സ്നേക്ക് ഡെത്ത്. അപ്പൊ മരണത്തെ നമ്മള് ക്ഷണിച്ചു വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രജൽപ്പ. അപ്പൊ മരണം സംഭവിച്ചാൽ വീണ്ടും ജനനം, വീണ്ടും മരണം, വീണ്ടും ജനനം, ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ക്രോക്കിംഗ് ഓഫ് ടോട്ട്സ് ഇൻവൈറ്റ്സ് ഡെത്ത്, സ്നേക്കിന്. സോ വൺ മൈറ്റ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ചാൻഡിങ് ദ ഹോളി നെയിംസ് ഈസ് നോട്ട് എവറിഥിങ്. ചില ആൾക്കാര് ആർഗ്യൂ ചെയ്യും, എന്തിനാ നിങ്ങൾ സമയം കളയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നുമില്ലേ? ഈ ഒരേ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ, ഇതന്നെ ഒരേ നാമം, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയൊന്ന് ജപിച്ചൂടെ എന്ന് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാം. എന്തിനായി ഒരേ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണമില്ല എന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ അത് അവരുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. Can we also meditate on Brahman and discuss many worthy philosophical topics?
അവർ ചോദിക്കും, എന്തിനാ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചൂടെ? വേറെ വല്ല ടോപ്പിക്കുകളും ബ്രഹ്മനെ പറ്റി സംസാരിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. Why does King Kulashekara condemn us just because we don't chant the names of God? The reason is that chanting the holy name has been directly given for all humanity as the Yugadharma, the religion of the age. അപ്പോൾ യുഗധർമ്മ, നമ്മളുടെ യുഗധർമ്മമാണ് ചാൻഡിങ്, നാമജപം. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിനെന്ന്. കലയുഗത്തില് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഹരിനാമമല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ യുഗധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുലശേഖര ആൾക്കാർ ഇത്രയും ഈ നാമജപത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. So spiritual methods such as yoga meditation were recommended for past millenniums when conditions were more favorable. നമുക്കറിയാം, കൃതേ ധ്യായതോം വിഷ്ണു, ത്രേതായം യജതോമകെ, ദ്വാപരേ പരിചര്യായം, കലൗ തദ് ഹരികീർത്തന. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള യുഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സസ്, ഓക്കെ, മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തില് എന്താണ്? അത് നാമജപമാണ്. അതാണ് ആ പ്രോസസ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫോർ ദിസ് ഏജ് all Vedic scriptures and spiritual authorities have declared that chanting the holy names is the easiest method and also the topmost. To refuse it is stubbornness and foolishness. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വാശിയും അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഢിത്തരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So in 1970, when devotees of the Krishna consciousness movement were publicly chanting Harinama daily in Berkeley, California, Dr. J.F. Stahl, professor of philosophy and South Asian languages at the University of California, objected in a newspaper interview that the Krishna consciousness movement was not bona fide because the devotees spent too much time chanting to develop a philosophy. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫസർ, കാലിഫോർണിയയിലെ പ്രൊഫസർ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്ന ഡിവോട്ടീസ് വെറുതെ സമയം കളയാണ്, അത് ബോണഫൈഡ് റിലീജിയൻ അല്ല, ദേ ആർ സിംപ്ലി വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം സിംപ്ലി ആൻഡ് ചാൻഡിങ് ദിസ് മന്ത്ര, അത് ബോണഫൈഡ് റിലീജിയൻ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സമയം ചാൻഡിങ് കൊണ്ട് അവർ കളഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഇൻ an ensuing exchange of letters between Srila Prabhupada and Dr. Stahl, Prabhupada quoted many scriptures to prove that chanting should be emphasized for all other practices for spiritual advancement. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്രഭുപാദിയും ഈ പ്രൊഫസർ സ്റ്റോളും തമ്മിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പ്രഭുപാദ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പല കൊട്ടേഷനും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ചാൻഡിങ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രോസസ് ടു അറ്റൈൻ സൽവേഷൻ ഓർ ലിബറേഷൻ എന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാണ്. So Dr. Stahl had said that the Bhagavad Gita does not recommend constant chanting, but Prabhupada reminded him of verse 9.14, wherein Krishna says about the Mahatmas or great souls, Satadam Kirtayanto Mam, or always chanting my glories. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 9.14 സതതം കീർത്തയന്തോ മാം വേദന്തശ്ചാദ്രതാവൃത ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു വന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഓൾവേസ് ചാൻഡിങ് the glories of the holy name. Okay. Srila Prabhupada quoted other verses from the Bhagavad Gita as well as from the Svedasvatara Upanishad and the Narada Panjaratra, confirming the importance of chanting the Hare Krishna mantra. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രഭുപാദ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചാൻഡിങ് ഈസ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ഓഫ് കലി. When the professor replied that he could also produce quotes to counter the Vedic conclusion, Prabhupada agreed that the quoting could go back and forth forever without producing a conclusion. അപ്പോൾ അതിന് എതിരായിട്ട് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു he can also quote, കൗണ്ടർ കോട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയാൽ എവിടെയും നമ്മൾ എത്തില്ല. ഇറ്റ് ഗോ ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ വിതൗട്ട് കമ്മിങ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. Therefore, Prabhupada suggested instead of arguing fruitlessly, they should accept the judgment of an impeccable authority such as Lord Chaitanya.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺനെസറി ആർഗ്യുമെന്റ് പോവാതെ ഒരു അതോറിറ്റി നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വോട്ടിംഗ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, കൗണ്ടർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാം, വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി കൺക്ലൂഷൻ. അപ്പൊ അതിനും ബെസ്റ്റ് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം, മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ആൻ അതോറിറ്റി. ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് അതോറിറ്റി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇസ് ആൻ അതോറിറ്റി. അക്സെപ്റ്റ് ഹിം. He has given this instruction. Always chant Hare Krishna Mantra. That will purify us. So Srila Prabhupada also pointed out that one could judge the effectiveness of chanting the holy names by seeing how young Westerners were becoming sanctified devotees of the Lord simply by following that process. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പ്രഭുപാദയുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ്. അവരുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും, എല്ലാ കൽമശങ്ങളും, എല്ലാ ആ വാട്ടിക്കോൾ അവരുടെ ദുശ്ശീലങ്ങളും എല്ലാം മാറി. ഈ ചാൻഡിങ് പ്രോസസ് അവർ തുടങ്ങിയ ശേഷം അവരുടെ എല്ലാ ദുശ്ശീലങ്ങളും മാറി നല്ല ഡിവോട്ടീസായി, പ്യൂരിഫൈ ആയി. സോ ലിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ചാൻഡിങ് കൊണ്ട് എത്ര ഗുണമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്? അവർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അത് പ്രാക്ടീസ് ആയാലേ അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഫോർ 6 months. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യൂ. അല്ലാണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ബ്ലണ്ട്ലി അത് റെഫ്യൂസ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്ന. ഒരാളും ഒരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്, ഇതൊന്ന് നോക്കൂ, ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും, ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഒരു ദിവസം നോക്കുക, 2 ദിവസം നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ്, മഹാത്മാസ് ഗ്രേറ്റ് സോൾസ് സതതം കീർത്തയന്തോമ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യണം. വെറുതെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫ്രൂട്ട്ലെസ്ലി they should accept the judgment of impeccable authority such as Lord Chaitanya. Srila Prabhupada also pointed out that one could judge the effectiveness of chanting the holy names by seeing how young Westerners were becoming sanctified devotees of the Lord simply by following that process. So if speculative discussion on transcendental subjects is less valuable than chanting the holy names, then mundane talks are absolutely worthless. Rajalpa, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ സംസാരിച്ചാലും ശരി, പൊളിറ്റിക്സോ ഫിലിംസോ സ്പോർട്സോ, അവിടെ എന്താണ് അവസാനം? ആർഗ്യുമെന്റും ഫൈറ്റിങ്ങും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പ്ലസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ അത് കേടുവരും. ആരോടാണ് നമ്മൾ സംവാദം ചെയ്യുന്നത്, അവരായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്പോയിൽ ആവും. നേരെ മറിച്ച് ആ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ചർച്ച നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും അത് മതി വരില്ല. ഓക്കെ, ഓരോ സമയത്തും പുതിയ പുതിയ റിയലൈസേഷൻ, ന്യൂവർ ആൻഡ് ന്യൂവർ റിയലൈസേഷൻ, എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. മണ്ടൈൻ ടോപ്പിക്സ്, ഓക്കെ, ഒരു നോവല്, ഒരു സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാഗസിൻസ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കും? ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ, 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മടുത്തു. അതിൽ ഫ്രഷ്നെസ് ഒന്നുമില്ല, ന്യൂ റിയലൈസേഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതിൽ ഉണ്ടോ? നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭഗവത്ഗീതയോ ഭാഗവതമോ രാമായണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും ന്യൂവർ ആൻഡ് ന്യൂവർ റിയലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ ആത്മാവിനും എല്ലാറ്റിനും നമുക്കൊരു എനർജി, ഒരു എൻത്യൂസിയസം നമുക്ക് തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് പുതുതായിട്ട് തോന്നുന്നതും, പുതിയ അനുഭവങ്ങളെ, ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ റിയലൈസേഷൻ തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പുതുതായിട്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങളല്ലേ? ഇപ്പൊ നരസിംഹലീല, ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം എന്താ നരസിംഹലീല. 100 പ്രാവശ്യം അത് കേട്ടാലും വീണ്ടും നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ പുതിയ അറിവും പുതിയ പുതിയ റിയലൈസേഷനും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താ കാരണം? നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, ഓക്കെ, അത് എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കും? 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം സെയിം ഇൻഫർമേഷൻ. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ, അല്ലേ?
പക്ഷെ ഇത് രണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സെയിം പർപ്പോട്ട്, സെയിം ട്രാൻസ്ലേഷൻ. പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ട്രാൻസ്ജെൻഡൽ ആയത്. യെസ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡന്റ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, എന്താ ട്രാൻസ്ജെൻഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതീന്ദ്രിയം. അതീന്ദ്രിയം. അ- 3 ഗണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രഷ്. പിന്നെ അതല്ല, കൃഷ്ണ ബലരാമന് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 64 ദിവസത്തെ അഭ്യാസം, ഓക്കെ, ആർട്സ് ഉജ്ജയിനില് അല്ലേ, അവൻ തീരെ പഠിപ്പിച്ചു. സാന്ദീപനയുടെ കീഴിൽ ഇവർ പഠിച്ചു, കൃഷ്ണ ബലരാം. അവസാനം ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ തൻ്റെ മരിച്ചുപോയ പുത്രനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം? സാന്ദീപനി മഹർഷിക്ക് മുനിക്ക് അറിയാം ഇവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം പറയില്ല ടീച്ചർ. അങ്ങനെ ആ മരിച്ച പുത്രനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പിയായി. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് കൊടുത്തു. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ചർച്ച, നിങ്ങളുടെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തൊരു ചർച്ചയും എപ്പോഴും എവർ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. എവർ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും മടുപ്പ് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സും കൂടി അദ്ദേഹം കൃഷ്ണ ബലരാമന് കൊടുത്തു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയും ലീലയെ പറ്റിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കത് ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മടുപ്പ് വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ്, ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്ക് കൊടുത്തു സാന്ദീപനി മഹർഷി. അതൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay. Unfortunately, most people are unaware that the goal of human life is liberation from birth and death. So they find nothing wrong in chattering away from morning till night on topics totally irrelevant to their liberation. The acharyas give them innumerable warnings about the folly of wasting one's life in this way, and the material nature gives them many stiff lessons to teach them that finding permanent happiness here is a hopeless dream. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തില് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല, എത്ര തന്നെ നമ്മൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ശരി. പെർമനന്റ് ഹാപ്പിനെസ്, എറ്റേണൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. പെർമനന്റ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടില്ല. സോ ബട്ട് ദ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഇഗ്നോർ ദെയർ ഓൺ mortality and refuses the life-giving nectar of the holy names in favor of the deadly poison of mundane talks. എന്താണ് ഇതിന്റെ ആശ്ചര്യം? അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യനാമം, ആ അമൃതമായിട്ടുള്ള നാമം നമ്മള് മറന്ന് അതിനെ മാറ്റിവെച്ച് എപ്പോഴും പ്രജൽപ്പത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തി, സമാധാനവും ആനന്ദം തരും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയില്. അപ്പൊ ഇതിലും അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, ആശ്ചര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കുലശേഖര ആൾവാർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. आय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.